कि कई बार जीव ने नामदान लिया हुंदा है, बचपन च ले लिया या जो भी टाइम लगा नामदान ले लिया, पर फिर उत्थों वो शांति वो आनंद नहीं मिलता, या जो भावना उसकी होंगी है उत्थे वो गल नहीं बनती। तो फिर की उन्होंने किसी होर जगह तो नामदान लेना चाहिए या नहीं, ये सवाल है। सो इस सवाल के थोड़ा जवाब नूं समझिए। इत्थे सब तो पहला असी एक बहुत बड़ी शख्सियत होए है जिन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध अज तुसीं देखोगे तो एशिया दे विच बौद्ध धर्म बहुत फैलिया होया है। और अगर महात्मा बुद्ध के जीवन नूं देखिए या ऐसी होर संतां महापुरुषों के जीवन नूं देखिए तो अज तकरीबन ध्यान दीयां जिन्नियां विधियां है ना, वो महात्मा बुद्ध, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर ध्यान ते ही ज़्यादा जोर दिता जाता है। और अगर परमात्मा नूं पाण बारे देखिए, उस आनंद नूं पाण बारे, तो जिस तरह यही पढ़ते हैं ना, बाबा फरीद नूं 36 साल लगे या होर संत महापुरुष होए है, किसी नूं किन्ने साल लगे, किसी नूं किन्ने साल लगे। पर अगर महात्मा बुद्ध की जिंदगी नूं देखिया जाए तो अगर उन्होंने जीवन नूं देखिया जाए तो असीं कह सकते कि सब तो जल्दी यानी 6 साल च उन्होंने वो परमानंद नूं पा लिया, सब तो जल्दी। हुण 6 साल महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया, मैडिटेशन किया जंगलों च जाके, और 6 साल च उन्होंने अपनी वो मंजिल नूं पाया, उस परमानंद नूं पाया। हुण ये सारे नूं पता कि 6 साल च पाया, पर यह कोई विरला जानता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु भी 6 सी। पहले साल पहले गुरु को गए, गुरु के कोलों नाम लिया, मेहनत की, पर जदों गल नहीं बनी तो उन्होंने उत्थे नहीं रखे अपने आप नूं, अगे गए। वो हुण जे महात्मा बुद्ध भी पहली जगह ही बैठे रहते तो शायद उन्होंने भी 30 साल 40 साल लग जाते, पर उन्होंने देखा कि इत्थों मैं नाम लिया पर जो मैं चाहता है बन ही नहीं रही गल, वो आनंद, वो शांति, वो सुकून आई नहीं रहा अंदर। जिदा कहते ना कबीर साहब की भी बाणी है कि जिस गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए त्यागत डेर ना लाए। कि जिस गुरु दे कोलों नामदान लिया पर साडे भरम ही नहीं मिटदे, साडी भ्रांति नहीं मिटदी, साडे मन नूं सुकून नहीं मिलता, चैन ही नहीं मिलती, कहते वो गुरु झूठा जानिए, उन्होंने त्याग दिया डेर ना ला। हुण महात्मा बुद्ध ने जदों देखिया पहले साल गल नहीं बनी, ये गुरु ने जो किया मैं किया, फिर वो दूजे गुरु को गए, उतों विधि लई, पर दूजे को गल नहीं बनी, फिर तीजे को गए। इसी तरह 6 गुरु महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन 6 सालों 6 गुरु उन्होंने अपनाए, और फिर जाके 6 सालों के उन्होंने मंजिल मिली। ये उसी तरह जिदा समझ लो एक बच्चे की असीं एक स्कूल में दाखला करा दिता, एंट्री करवा दी, पर उस स्कूल च पढ़ाई नहीं होंदी, उस स्कूल च कोई ज्ञान नहीं दिता जाता, उस स्कूल च कोई समझाया नहीं जाता, उस स्कूल च बस रट्टे जे लवाए जाते हैं, एक कोई चीज़ बार बार रिपीट की जाती है। तो हुण जे बच्चे नूं असीं कोई डिग्री देनी, अगे बढ़ाना है, तो फिर एक माता पिता देखते कि इस स्कूल च बच्चे नूं साल पा के देख लिया, 2 साल पा के देख लिया, बच्चा अगे नहीं बढ़ रहा, उत्थे तो उत्थे ही है। तो हुण जे माँ बाप चाहते कि बच्चे नूं कुछ ज्ञान मिले, कुछ अगे बढ़े, तो फिर वो की करते, स्कूल चेंज कर देंगे, वो टीचर चेंज कर देंगे कि नहीं। हुण असीं कई बार देखते कि बच्चा किसी स्कूल पढ़ता हो, कहते लै भी साल पढ़ा के देख लिया, तो पढ़ाई वधिया नहीं होंदी, इहनूं दूजे स्कूल शिफ्ट करिए, फिर आपां दूजे स्कूल जाते हैं, जे उत्थे भी कोई लगता कि बच्चे नूं नहीं हो रहा तो फिर तीजे जाते हैं। पर जे हुण बच्चे नूं ज्ञान ही नहीं मिल रहा, बच्चा उत्थे बैठा रहे तो 20 साल 50 साल भी उत्थे बैठा रहेगा, पर रहेगा उत्थे दा उत्थे उन्होंने कुछ सीखण नूं नहीं मिलेगा। और अज यही इंसान भुल करता है, नामदान ले लैंदा है पर अग्यों समझण नूं कुछ है नहीं, समझाउण नूं कुछ है नहीं, अग्यों कोई अंदरली विधि नहीं दसी जाती, कोई अगला मार्ग नहीं दसिया जाता, कोई इंसान नूं शिक्षा नहीं दी जाती कि जिंदगी जीण दा ढंग की है, जिंदगी जीण दा तरीका की है, जिंदगी सानू किदां जीनी चाहिए, अगर मुश्किलां आण तो मुश्किलां जो निकलण दा रस्ता की है, वो हर विधि गुरु दिंदा है। पर कई जगह देखिया ना, बस वो ढोलकियां शैने तबले बजा के ही या शब्द गा के गल कर देंगे है। कभी कोई भजन गा लिया, कभी कोई भजन गा लिया,
ਪਰ ਭਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਜਨ ਚਾਹੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਭਜਨ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਲੈ ਲੈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਈਦੇ ਆ, ਕਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਪੋ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ ਜਪੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ 2 ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਕ ਮੈਂ ਆ ਜਪਦਾ, ਅੱਧਾ ਕ ਮੈਂ ਉਹ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਣੀਏ ਤਿਆਗਤ ਡੇਰ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ ਡੇਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਮਝਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੀਜੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਕੜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਚੱਲਾਂ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੜਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਸ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਵ ਸਾਡਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਵੇ ਨਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਚੈਨ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੂ, ਜਿਸ ਹਾਦੀ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਦੀ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੂ, ਉਹ ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਈ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀੜ ਹੈ ਇੱਕ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੀੜ ਨੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 50 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 50-55 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਉਹ 50-55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਨ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਜੇ ਪੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੀੜਾ ਨਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਮਝ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਦਰਦ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 2 ਦਵਾਈਆਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਤਨੀ ਛੱਡੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੰਨਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੜਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਖਰਾਬ ਆ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਲੀਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਪੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੜਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਉੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉੜਨ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਓ, ਜੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸੰਤ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜੀਵ ਹੋਣ, ਪਰ 10 ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ 100 ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੂੰ ਮੈਂ, अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूं। फकीरी मिजाज हूं मैं,
अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूं, लोग ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद में, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਣਾ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। क्योंकि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो तो अंदर ही है ना साडे, समझदे हो कि नहीं? इसलिए कबीर साहब ने गल स्पष्ट कर दी। सुल्तान बाहू ने होर खोल के कह दिता कि पीर मिलिया जे पीड़ ना जावे, उसनू पीर की धरना हो। मुरशद मिलिया चैन ना मनु, वो मुरशद की करना हो। हुण इत्थे उन्होंने कहा मुरशद मिलिया, यानी मुरशद बना लिया है। इत्थे फकीर की गल नहीं की। मुरशद बंदा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿਧੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਧੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੇ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਬਦਲ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਪਕੜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ तो फिर क्यों ऐसी नासमझी करते हैं, क्यों टाइम खराब करते हैं अपना? फिर तो दो ही गल्लां है कि ज़्यादा साडे अंदर हाले रब नूं पाउण दी तड़फ ही है नहीं, परमानंद नूं पाउण दी तड़फ ही है नहीं, जिहड़ा बहाना जिहा बनांदा बंदा। तो जिहदे अंदर तड़फ होवे वो टाइम नहीं खराब करता, वो महात्मा बुद्ध की तरह चेंज करता फटाफट। वो कहना टाइम थोड़ा है मेरे को। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा, बच्चे छड्डे, पत्नी छड्डी, राज छड्डिया, तो जे गल ही ना बनी तो फिर की करना? तो महात्मा बुद्ध कहते नहीं बस एक बना लिया, बस इहनूं ही रखना है। तो शायद 40 साल लग जाते महात्मा बुद्ध नूं, अज नाम ही ना हुंदा महात्मा बुद्ध, क्योंकि मंजिल ते पहुंचना नहीं सी। इहनूं कहंदे समझदारी, इहनूं कहंदे अकलमंदी है, इहनूं कहंदे तड़फ, कि मैं उदों तक नहीं रुकना जब तक मैनूं मंजिल नहीं मिलती। इस करके जिथे प्यार की डोर जुड़ जाए ना, शांति की डोर जुड़ जाए, आनंद की डोर जुड़ जाए, देर ना लाओ, टाइम ना खराब करो, फिर पूरी तरह उहदे हो जाओ। फिर देखो जिंदगी च ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अपने जीवन चो सच्चा आनंद पा सको, सच्चा सुकून, सच्ची खुशी पा सको। ताकि तुसी समझ लो कि जिद्दां बंदा कहंदा ना कि मैं थकिया हारिया टुटिया जिहा आया सी, पर मालकां दे वचन सुन के, सत्संग सुन के, मालकां दे दर्शन करके मेरे अंदर हिम्मत आ गई, हौसला आ गया, एक मेरे अंदर एनर्जी आ गई। ये निशानी है कि तुसी सही जगह पहुंच गए। जिद्दां प्लग लगे ना, 50 प्लग है इत्थे, समझ लो 50 प्लग है, हुण ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 49 ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੇ ਪਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ 2-4 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਲਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਲਾਣਾ, 'ਚ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫालतू टाइम वाला ही इतना इंतजार कर सकता है। और ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ टाइम पता है कि लिमिटेड टाइम है मेरे को,
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं तो मैं उसी प्लग 'ਚ क्यों ला के बैठा रहना जिथे करंट ही है नहीं। फायदा की होना, टाइम भी खराब हो रहा तो चार्ज भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो साडी गल? इसलिए पीर मिलिया जे पीड़ ना जावे उसनू पीर की तरना हो, मुर्शद मिलिया चैन ना मानू हो मुर्शद की करना हो, जिस हादी तो हिदायत ना ही वो हादी की फड़ना हो। हादी कहते हिदायत देने वाले, समझाने वाले। हुण बंदा कहे जी फलानी जगह कोई समझाने वाला है, बंदा चला गया जाके बैठा घंटा 2 घंटे बैठा पर अगे समझाया ही कुछ नहीं। तो फिर उही सुल्तान बाहू कहते कि जिथे कुछ अकल ही ना मिले, कोई सीखण नूं समझण ही ना मिले, उत्थे फिर जाण दा भी। हुण स्कूल विच बच्चे नूं ज्ञान ही ना मिले, पढ़ाया ही ना जावे, बच्चा बस उदे घूम फिर के आ जावे, तो फिर अगली बार नूं बच्चा फिर जावे, फिर उदां ही आ गया, फिर जावे, फिर उदां ही आ गया। तो फिर ऐसे स्कूल च भेजण दा फायदा कोई? स्कूल हुंदा है नॉलेज नूं वधाउण वास्ते, ज्ञान नूं वधाउण वास्ते, समझ नूं वधाउण वास्ते। इदां दुनियावी समझ हुंदी है जिथे स्कूल वधांदे है, तो एक मानसिक समझ हुंदी है, जीवन की समझ हुंदी है, एक जीवन का ज्ञान हुंदा है, रूहानियत का ज्ञान हुंदा है जिहड़ा सानूं गुरु दिंदा है। हुण जिथे बैठ के उही ना मिले तो इहदा मतलब गुरु नहीं है। यह भजन अच्छे गा सकता है, शब्द अच्छे गा सकता है, पर जिदा एक गायक गाने अच्छे गा लैंदा है, एक गायक गजल अच्छी गा लेगा, कवाली अच्छी गा लेगा, पर कवाली अच्छी गाना, कवाली सुनन जाओ पर उन्होंने गुरु ना बनाओ। वो कवाली अच्छी गांदा, भजन अच्छा गांदा, तो मतलब वो गुरु नहीं है। गुरु का ज्ञान है, समझ दो, जिथों सानू ज्ञान मिले, समझ मिले। जिस हादी तो हिदायत नाही वो हादी की फड़ना हो, जे सिर दित्तियां रब मिल जावे बाहू तो उस मौतों की, मतलब उस मौतों की डरना जिथे सिर दे के रब मिलता हो। इसलिए जिस गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, ये भ्रम ना मिटे, जीव की भ्रांति ना जावे। तो कबीर साहब कहते सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत डेर ना लाओ, डेर ना ला, फिर त्याग दे फटाफट, क्योंकि टाइम ते को थोड़ा है, सच्चे नूं पकड़ ले। इसलिए तो संत दादू की भी बाणी है कि दादू सब ही गुरु किए, पशु पंछी बन राए। संत दादू दयाल कहते, क्योंकि जो उन्होंने हिसाब से देखा जाए, कहते 100 तो किन्ने ज्यादा गुरु सी संत दादू दयाल के जीवन च। इत्थे तां महात्मा होते फिर भी 6 सीगे। संत दादू दयाल दे पता नहीं 100 तो किन्ने ज्यादा। कहते मैं तो हर जगह तो ज्ञान लैण की कोशिश की है भाई, कि किहड़ा मैनू मेरे वो परमात्मा तक पहुँचा दे। वो तो कहते कि मैनू जे कहता सी ना पेड़ नूं गुरु बना ला, तो मैं भी कर लैंदा सी, पंछी नूं गुरु बना ला वो भी कर लैंदा। दादू सब ही गुरु की है, पशु पंछी बन रहा है। पढ़ के देखो संत दादू की बाणी, क्योंकि जिस वेले वो अपनी बाणी का उच्चारण करते ना, यदा मतलब जीवन च उन्हां चीज़ां च गुजरे है, तां ही उन्हां तत्थां नूं समझे है, तां ही वो सानूं दस रहे कि मैं तो टाइम खराब कर लिया भाई तू ना करी। या उन्हां दे जीवन तो असीं मिसाल लै सकते हैं, समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो हुशियारपुर दे विच 100 रेस्टोरेंट है, तो जे हुण तुसीं सोचो मैनूं भुख लगी, मैं कल्ले कल्ले रेस्टोरेंट ते जाके पहलां देखां किहड़ा स्वादिष्ट है, तो टाइम खराब करन दी गल है। किसी एक नूं पुछ लो भाई सब तो स्वाद खाना कित्थे मिलदा है, फिर बंदा उत्थे जावे, सीधा उत्थे जाके खाना खावे, मन नूं लग गया, स्वाद आ गया तो ठीक है, नहीं आंदा तो चेंज करे, मैं हुण होर खोजां, पर जाना उत्थे जिथे मैनूं मेरे मतलब दी चीज़ मिले, मैनूं मेरे मतलब दा स्वाद मिले, मज़ा तो फिर ही आंदा ना। समझे कि नहीं? हुण बंदा कहे नहीं जी 1000 रेस्टोरेंट मैं कल्ली कल्ली जगह मैं ही जाके चैक करना, वो भी टाइम की खराबी की गल है। हाँ किसी ने पुछो, सलाह ले लो किसी की, फिर वो कहते एक बार जाके देखो, अनुभव करके देखो, मज़ा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर मैं किते होर जावां, किसी होर दी सलाह लवां। पर उदों तक ना रुकां जब तक मेरे जीवन चो स्वाद आ ना जाए जो मैं चाहता है, जब तक मेरे जीवन चो शांति ना आ जाए जो मैं चाहता हाँ, जब तक मेरे जीवन चो आनंद ना आ जाए जो मैं चाहता है, उदों तक रुका ना। बाकी ये भी गल दस देवांगे, एक बार फिर क्लीयर करांगे कि गुरु रहबर जो कामिल मुर्शद नाल असीं जुड़ते हैं, तो जिद्दां दस्सिया कि एक कागज़ के फुल की और असली फुल की पहचान की होंदी है। देखण नूं दोनों सेम लग सकते हैं, पर असली फुल वो महक दे सकता जो कागज़ का फुल नहीं दे सकता, या कागज़ का फुल वो महक नहीं दे सकता जो सानूं असली कोलों मिल जानी है। देखण नूं तो उही होणगे, इहदे पहरावे लैके भी कई बैठे होणगे, पर इत्थे असली देखना पैना है, क्योंकि जिथे महक आवे, महक काहदी हुंदी है? आ खुशी की महक, आनंद की महक, शांति की महक, विश्वास की महक, हिम्मत की महक, हौसले की महक आवे, ज्ञान की महक आवे कि हाँ मैं बैठा सी, बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है, बहुत कुछ समझण नूं मिलदा है, ये महक है। जिहड़ा बंदा कहंदा गुलाब को गया सी तो बड़ी अच्छी महक आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है। इतने मैं संतां को गया सी, फकीरां को गया,
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ 100 ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਣਾਓ, 1000 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਓ, ਲੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਚੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਤੀ ਨਾ पूछो संत की, बूझ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ये भी गल कबीर साहब ने कही है कि संतां दी ना जात देखो, ना पहरावा देखो, ना धर्म देखो। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਖਰੀਦ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ, ਜਾਤ ਕੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟਰ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਸੋਈਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਦਾਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਇਹ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਕੀ ਆਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਬੜੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਅਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਸੋ ਵੱਡੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾਂ। ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੀਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੀਤਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ, ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਣ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੋ,
ਜਲਦੀ ਬਦਲੋ ਤਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਣੀਏ, ਤਿਆਗਤ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਦਲੋ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਟਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਐਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਡਰ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਵਾਂਗੇ। तो कामिल मुर्शद की तलाश करो, कामिल गुरु ना जुड़ो। फिर चाहे 1000 गुरु भी बदलने पैण, जब तक आनंद ना मिले रुको ना, क्योंकि जिंदगी तुहाडी है, बर्बाद हो रही है। इनू संभालो, इनू सफल बनाओ। कामिल मुर्शद ना जुड़ के, कामिल गुरु ना जुड़ के, कामिल गुरु तो शब्द की दात लैके, युक्ति लैके अपना जीवन, अपना जन्म सफल करो। इसलिए फिर कहांगे, जिस गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत ढेर ना लाए।